Dear students, today our topic is base load, peak load on power plants. फिर है choice of size and number of generation units ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ interconnection of power stations. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸ ਲੋਡ ਤੇ ਪੀਕ ਲੋਡ ਔਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਇੱਕ ਕਰਵ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਐਕਸਿਸ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ टाइम इन आवर्स लिखा हुआ तो वर्टिकल एक्सिस से लिखा लोड इन किलोवाट और मैगावाट। मतलब कोई पावर स्टेशन आ उहदी आपां ये लोड करव एक ड्रॉ की हुई आ। ये देखो एक पोर्शन आ जिथे कि सैक्शन किया होया बेस लोड लिखा होया पूरा सैक्शन देखो, और बाकी का पोर्शन करव दे उपरले वाला पोर्शन है जिहड़ा वो अलग लिखा उत्ते विच पीक लोड लिखा होया। मतलब थर्डा पोर्शन जिहड़ा बेस लोड है तो उपरला जिहड़ा वो पीक लोड है। बेस लोड तो पीक लोड हुण इहदे विच देखो बेस लोड की है कहंदा अनवेयरिंग लोड विच अकर्स ऑलमोस्ट द होल डे ऑन द पावर प्लांट इज़ कॉल्ड बेस लोड। मतलब आपां अगर डेली लोड करव लईए उहदे विच जिहड़ा लोड मतलब पूरे दिन लई कोई वेरी नहीं कर रहा, एक कॉन्सटेंट चल रहा हैगा तां ओह आपां आपां बेस लोड मान लैंदे आ। दूजे पासे पीक लोड की आ द वेरीअस पीक डिमांड्स ऑफ द लोड करव एंड वब द बेस लोड ऑफ द पावर प्लांट इज़ कॉल्ड पीक लोड। हुण एक लाइन पहला आपां घर च देखी कॉन्सटेंट लाइन लगी हुई आ, उहदा थल्ला पोर्शन पूरा बेस लोड आ। हुण कहंदा उस तो उपरला पोर्शन जिहड़ा पीक लोड आ, कोई भी पीक पॉइंट्स मैक्सिमम डिमांड्स जिहड़ियां पावर स्टेशन दियां ओह प्लस बेस लोड दे उपर दा लोड उहनूं आपां पीक लोड मन के चलदे हैगे आ। बेस लोड स्टेशंस द पावर स्टेशन विच टेक अप द अनवेयरिंग लोड ऑफ द सिस्टम एंड वर्क फॉर द होल डे आर नोन एज बेस लोड स्टेशन। मतलब पूरे दिन ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨਵੇਰੀਏਬਲ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ ਲੋਡ ਉਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਸ ਲੋਡ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਾ ਪੀਕ ਲੋਡ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਅਪ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲੋਡ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਲੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਆ टाइम टू टाइम उन्होंने जो लोड चॉइस ऑफ साइज़ एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग स्टेशनस आपां हुण कोई यूनिट लगाना है पावर हाउस लगाना तो आपां किद्दां दे उहदे विच यूनिट्स लगाइए किन्ने आल्टरनेटर्स लगाइए किस हिसाब नाल दी सैटिंग करिए कि साडा जिहड़ा पूरा सिस्टम वो फुल एफिशिएंसी दे नाल चले। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ डिसाइडिंग द साइज़ एंड नंबर ऑफ जनरेटिंग सैट्स इन ए स्टेशन इज़ टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ सैट्स in such a way so as to fit in the load curve as closely as possible so that the plant capacity may be used sufficiently। मतलब ਸਫੀਸ਼ੈਂਟਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਡ ਕਰਵ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ। ਮਤਲਬ ਲੋਡ ਕਰਵ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ क्लोजली पॉसीबल हो। मतलब ये ना हो कि आप लोड कर अपनी मतलब मैक्सिमम डिमांड अपनी मतलब सपोज करो 10 मैगावाट हो तो आप 30 मैगावाट के यूनिट्स लगा लीए तो मैक्सिमम डिमांड हैगी वो मतलब जी 10 मैगावाट मतलब सिलेक्ट करना आप लोड करव के मुताबिक किस तरह वो आप थले हुण पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहता नंबर 1 ते द टोटल कैपेसिटी ऑफ द जनरेटिंग स्टेशन शुड बी कैपेबल ऑफ मीटिंग द पीक डिमांड ऑफ पावर स्टेशन। हुण आप कहता कि जनरेटिंग स्टेशन इस हिसाब नाल आपां चूज करने यूनिट्स कि उहदी मैक्सिमम डिमांड नूं ओह जिहड़ा ओह और पूरा कर सकन मीट कर सकन मीनस पूरा कर सकन इस हिसाब नाल आपां उहदी सिलेक्शन करनी हैगी आ। अगे कहंदा देखो सैकेंड पॉइंट ऑल द मशीन शुड बी ऑफ द सेम साइज़। मतलब हुण आपां कोई सपोज अगर कोई भी यूनिट सिलेक्ट कर ले मतलब आप 2 मशीनस लगानियां या 3 लगानियां हैगियां तो कहता वो तकरीबन आप कोशिश करांगे पूरी दी पूरी कि वो सेम साइज़ दियां लगन वड्डियां छोटियां ना कोई एक 10 मैगावाट दी ला लो जी एक 20 दी ला लो एक 5 दी ला लो या 100 दी ला लो इस तरह नहीं इक्को साइज़ दियां मशीनस जिहड़ियां लगनी चाहिदियां। द साइज़ एंड नंबर ऑफ यूनिट्स चूजन शुड बी सच दे मस्ट रन नियरली एट देयर फुल लोड कैपेसिटी। हुण आपां अपनी डिमांड के मुताबिक जो आप यूनिट सिलेक्ट करने वो इस हिसाब नाल सिलेक्ट करने कि अगर आप चलाइए तो कोशिश हो वो मैक्सिमम टाइम जी उन्होंने फुल लोड कैपेसिटी पर चलन ताकि उन्होंने मैक्सिमम एफिशिएंसी बन सके। द कैपेसिटी ऑफ पावर स्टेशन शुड बी 20% मोर। मतलब आप ये भी मन के चलना है कि कल मैक्सिमम डिमांड मान लो 100 आ तो आप 100 मैक्सिमम डिमांड वाला इन्हें जनरेटर लाना घट्टो घट्ट 120 या 130 वाला आप लगावे इस तरह मतलब 20% जी ज़्यादा कैपेसिटी रखनी हैगी आ।
one spare set having its capacity equal to largest unit is installed at the power station as standby unit in case of emergency। मतलब कहता कि एक ਆਪਾਂ स्पेयर रखना यूनिट एक। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੇਮ ਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਲਟਰਨੇਟਰਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੇਅਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਈਜ਼ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ 4 ਲਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ 5ਵਾਂ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ, ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਚੀਪਰ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। मतलब ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। दूसरा पॉइंट की कहता द अरेंजमेंट कैन एक्सचेंज द पीक लोड ऑफ द प्लांट। मतलब अगर आप इंटरकनैक्टेड किया होगा सिस्टम ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਕ ਲੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਫ ਪੀਕ ਲੋਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ਸ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ we have to impose partial load shedding on the system। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੀਕ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪੀਕ ਲੋਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਏ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਜੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਲੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇयर इज़ नो नीड फॉर पार्शल लोड शेडिंग और नो नीड फॉर ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦੈਟ ਪਾਰਸ਼ਲ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। दूसरा पॉइंट की कहता द अरेंजमेंट कैन एक्सचेंज द पीक लोड ऑफ द प्लांट। मतलब अगर आप इंटरकनैक्टेड किया होगा सिस्टम ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੀਕ ਲੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇਫ ਪੀਕ ਲੋਡ ਇੰਕਰੀਜ਼ਸ ਬਿਯੋਂਡ ਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ we have to impose partial load shedding on the system। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪੀਕ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ ਪੀਕ ਲੋਡ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਕਨੈਕਟ ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਏ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ ਕੈਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲੋਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਜੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੋਡ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲ ਲੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇयर इज़ नो नीड फॉर पार्शल लोड शेडिंग और नो नीड फॉर ਇਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਦੈਟ ਪਾਰਸ਼ਲ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਟਾਈਮਸ देयर आर नंबर ऑफ इनसफिशिएंट ओल्ड जनरेटिंग स्टेशन अवेलेबल विद द जनरेटिंग अथॉरिटी विच दे कैन नॉट रन इन कंटिन्यूअस बेसिस फ्रॉम द कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਲੋਡ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਊਲ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫॉर ਪੀਕ ਲੋਡਸ।
ਕਹਿੰਦਾ if the entire load of system exceeds the grid capacity, the generating authority can run these old and insufficient plants for a short duration to meet the exceed demand of network। मतलब फिर ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਆਪਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਪੀਕ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਲੋਡ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਕ ਲੋਡ ਦੀ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, the grid covers a large number of consumers than that of an individual ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦਾ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਲੋਡ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਏ ਗ੍ਰਿਡ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦੈਟ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਪਲਾਂਟ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਡ ਇੱਕਦਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਡਸ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦਾ ਲੋਡ ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਔਨ ਦਾ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਏ ਗ੍ਰਿਡ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਫ ਦਾ ਲੋਡ ਵੀ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਫ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੱਚ ਏ ਮੈਨਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਸੱਚ ਏ ਮੈਨਰ ਦੈਟ ਪਲਾਂਟ ਕੈਨ ਰਨ ਵਿਦ ਨੀਅਰਲੀ ਇਟਸ ਫੁੱਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਫॉर ਏ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਈਚ ਡੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਟੈਚ ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਈਚ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਗ੍ਰਿਡ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਉਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਗੈਟਸ ਇੰਪਰੂਵਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸ਼ੇਅਰਡ by the generating station is much lesser than maximum demand imposed on generating station if it runs individually। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਮਾਂਡ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ।